Good morning, students. Now we are going to biology class, 7th chapter, human health and disease. Previous class we are discussing about vaccines. Now this class we are discussing about immunodeficiency disease, ineffective immune response, AIDS, immunodeficiency disease. பாடம் 7 மனித நலன் மற்றும் நோய்கள். இதற்கு முன்னர் உள்ள வகுப்பில் நாம் தடுப்பு மருந்துகள் என்பதை பார்த்தோம். இந்த வகுப்பில் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி டிசீஸ், தடைகாப்பு குறைவு நோய் என்பதை பார்ப்போம். What is meant by immunodeficiency disease? The immunodeficiency result from the failure of one or more components of the immune system. It leads to a disease that is called as the immunodeficiency disease. அது தடைகாப்பு மண்டலத்தின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேலான ஆக்கக்கூறுகளின் செயலிழப்பால் தடைகாப்பு குறைவு நிலை ஏற்படுகிறது. இதனால் ஏற்படும் நோய் தடைகாப்பு குறைவு நோய் எனப்படுகிறது. The immunodeficiency result from the failure of one or more components of the immune system finally leads to the disease that is called as the immunodeficiency disease. Important for the 2 mark question. The primary immunodeficiency are caused by the genetic developmental defect. So having this the two different type of the immunodeficiencies. One is having this the primary immunodeficiency and the secondary immunodeficiency. The first one is the primary immunodeficiency. The primary immune deficiency caused by the genetic developmental defect. அதாவது இந்த தடைகாப்பு குறைவு நோய் இரண்டு வகைப்படுகிறது. ஒன்று முதல்நிலை தடைகாப்பு குறைபாடுகள் மற்றும் இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு குறைபாடுகள் நோய் எனப்படுகிறது. முதல்நிலை தடைபாட்டு குறைபாடுகள் மரபியல் குறைபாட்டு காரணங்களால் ஏற்படுகிறது. The primary immune deficiency are caused by the genetic development of defect. முதல்நிலை தடைகாப்பு குறைபாடுகள் மரபியல் குறைபாட்டு காரணங்களால் ஏற்படுகிறது. Defect, the genetic development of defect. Then the secondary immune deficiency or the deficiencies arise due to the various reasons like the radiation, use of cytolytic and immunosuppressive drugs and infectives. இரண்டாவதாக இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு குறைபாடுகள் இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு குறைபாடுகள் நோய் தொற்று இன்ஃபெக்ஷன், நோய் தொற்று, கதிர்வீச்சு, ரேடியேஷன், செல் சிதைக்கும் சைட்டோலைட்டிக் மற்றும் நோய் தடைகாப்பை ஒடுக்கும் மருந்துகள் இம்யூனோசப்ரசிவ் ட்ரக்ஸ் ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது. These are all the reasons of this secondary immune deficiencies. இவைகள் இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு குறைபாட்டு நோய்களுக்கான காரணங்கள் ஆகும். Then the AIDS is and the acronym for this the acute immunodeficiency syndrome. AIDS is an acronym for acute immunodeficiency syndrome. அதாவது எய்ட்ஸ் என்பது பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு குறைவு சிண்ட்ரோம் எனப்படுகிறது. Abbreviation is the important for the 1 mark question. It is the deficiency of the immune system acquired during the lifetime of an individual, indicating that it is not a congenital disease. இந்நோய் ஒருவருடைய வாழ்நாளில் தாமாகவே பெற்றுக்கொண்ட தடைகாப்பு மண்டல குறைபாட்டு நோயாகும். இது பிறவி நோயல்ல. இட்ஸ் நாட் எ கான்ஜெனிட்டல் டிசீஸ். கான்ஜெனிட்டல் டிசீஸ்னா இது பிறவி நோயல்ல. The AIDS is the caused by the human immunodeficiency virus, HIV virus. அதாவது எய்ட்ஸ் நோய் HIV மனித நோய் தடைகாப்பு குறைவு வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படுவதாகும். HIV. It is the selectively infects the helper T cells. பொதுவாக இவை இந்த வைரஸ்
உதவி டி செல்களை தேர்ந்தெடுத்து தொற்றுகிறது. The infected T helper cell, infected helper T cells will not stimulate the antibody protection by the B cells, resulting in the loss of natural defense against the viral infection. Against the viral infection. அதாவது நோய் கிருமி தொற்றிய உதவி டி செல்களால் எதிர்ப்பொருள்கள் உண்டாகும் பி செல்களை தூண்ட முடியாமல் போவதால் இவ்வைரஸ் தொற்றுக்கு எதிரான இயற்கை தடைகாப்பு நடவடிக்கைகள் தோல்வியுறுகின்றன. தோல்வியுறுகின்றன. On the basis of the genetic characters and the difference in the viral genetic antigen, on the basis of genetic characteristics and a difference in the viral antigen, மரபியல் பண்புகள் அடிப்படையிலும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளின் வேறுபாட்டிலும் அடிப்படையிலும் HIV, the antigen, the HIV classified into this the types 1 and type 2 HIV, type 1 and type 2 HIV, மரபியல் பண்புகள் அடிப்படையிலும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளின் வேறுபாட்டின் அடிப்படையிலும் HIV1 HIV2 என இரு வகையான HIV காணப்படுகின்றன. HIV1 and HIV2. On the basis of the genetic characteristics and difference in the viral antigen, based on this the HIV classified into this the type 1 HIV, type 2 HIV. Then structure of HIV, very important for the 5 mark question. Structure of HIV, HIV னுடைய அமைப்பு. The human immunodeficiency virus belong to this the genus lentivirus. மனிதனின் நோய் தடைகாப்பு குறைவு வைரஸ் லென்டிவைரஸ் பேரினத்தை சார்ந்தது. ஜீனஸ்னா பேரினத்தை சார்ந்தது லென்டிவைரஸ். This is important for the 1 mark question. When the observed under this the electron microscope, the HIV seen in the spherical virus 100 to 120 nanometer in diameter, containing a dense core surrounded by a lipoprotein envelope. அதாவது இவ்வைரஸை மின்னணு நுண்ணோக்கி வழியை உற்று நோக்கும்போது 100 to 120 நோனோமீட்டர் விட்டமும் அடர்ந்த மையமும் மற்றும் லிப்போபுரத உரையையும் கொண்ட கோள வடிவில் காணப்படுகிறது. ஸ்பெரிக்கல் இன் ஷேப், கோள வடிவில் காணப்படுகிறது. The envelope has the glycoprotein GP. The spike termed is the glycoprotein 41 and a glycoprotein 20. மேல் உரையில் கிளைகோப்ரோட்டீன் 41 மற்றும் கிளைகோப்ரோட்டீன் 120 என்று அழைக்கப்படும் கிளைகோபுரத நுண்முட்கள் ஸ்பைக் காணப்படுகின்றன. At the core of there are the 2 large single stranded RNA. இதன் மையத்தில் 2 பெரிய ஒற்றை இலை RNAக்கள் காணப்படுகின்றன. Attached to this the RNA or molecule of the reverse transcriptase. இந்த RNAக்களுடன் reverse transcriptase நொதி இணைந்து காணப்படுகின்றன. Attached. It also contains the enzyme like the protease and ribonuclease. மேலும் இதனுடன் protease மற்றும் ribonuclease நொதிகளும் காணப்படுகின்றன. The core covered by this the capsid made up of protein. இதன் மையம் capsid என்னும் புரத உரையால் சூழப்பட்டுள்ளது. இதன் மையம் the core is covered by a capsid made up of protein. இதனுடைய மையம் capsid என்ற புரத உரையால் சூழப்பட்டுள்ளது. This is followed by the another layer is known as the matrix protein as shown in the இதனை தொடர்ந்து இந்த capsid உரையை தொடர்ந்து மேட்ரிக்ஸ் புரத உரை ஒன்றும் காணப்படுகிறது. This is the structure of HIV. This is the entire structure of HIV. This is the glycoprotein 41 inside and the outside have the glycoprotein 120. உள்புறம் வந்து glycoprotein 41, வெளிப்புறம்
கிளைகோப்ரோட்டீன் 120 காணப்படுகிறது. லிப்பிட் பைலேயர் ஈரடுக்கு கொழுப்பு உரை காணப்படுகிறது. மேட்ரிக்ஸ் புரோட்டீன் தளப்புரதம் புரத உரை காணப்படுகிறது. காப்சிட் புரதம் புரத உரை உள்ளார திஸ் இஸ் த காப்சிட் புரதம் புரத உரை. அதற்கு மேற்புறம் மேட்ரிக்ஸ் புரோட்டீன் தளப்புரதம் காணப்படுகிறது. தென் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் இன்சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் அப்படிங்கிற என்சைம் காணப்படுகிறது. 2 ஒற்றை தென் த 2 சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்ட் ஆர்என்ஏ This is the 2 single stranded RNA. 2 single stranded RNA. 2 ஒற்றை இலை RNAக்கள் காணப்படுகின்றன. This is the reverse transcriptase என்சைம் காணப்படுகின்றன. These are all this. This is the reverse transcriptase enzyme. This is the RNA. Single stranded RNA, 2 single stranded RNA. This is the structure of HIV. The entire HIV have their spherical in shape. கோள வடிவில் காணப்படுகிறது. The next go to the HIV transmission. The HIV transmission. HIV கடத்தப்படுதல். The HIV often located within the cells, especially in the macrophages. பெரும்பாலும் மேக்ரோபேஜ் செல்களுக்குள் HIV வைரஸ் அதிகம் காணப்படுகிறது. The HIV can survive for 1.5 days inside a cell but only about the 6 hours outside the cell. அதாவது இந்த HIV செல்லுக்கு வெளியே 6 மணி நேரம் மட்டுமே உயிர் வாழும். இந்த வைரஸ் செல்லுக்குள் 1.5 நாட்கள் வரை உயிர் வாழ்கின்றன. The roots of the HIV transmission include the unsafe sexual contact, blood contaminated needles, the organ transplant, blood transfusion and vertical transmission from the HIV infected the mother to the child. அதாவது பொதுவாக இந்த HIV எவ்வாறு பரவுகிறது, எவ்வாறு ஒருத்தரிடமிருந்து மற்றொருக்கு செல்கிறது என்றால், பொதுவாக பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவு, அன்சேஃப் செக்ஸுவல் கான்டாக்ட், பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவு, பாதிக்கப்பட்ட நபரின் இரத்தம் தொடர்பு கொண்ட ஊசிகள், blood contaminated needles, உறுப்பு மாற்றம், ஆர்கன் டிரான்ஸ்பிளான்ட், அடுத்து இரத்தம் ஏற்றம், blood transfusion மற்றும் HIV பாதிக்கப்பட்ட தாயின் மூலம் குழந்தைக்கு ஏற்படும் நேரடி கடத்தல், the vertical transmission, நேரடி கடத்தல் from HIV infected mother to the child. These are all the possibility of this. The HIV is the transfer from this the one person to the another person. இதன் மூலமாக HIV ஒருவரிடம் பாதிக்கப்பட்டவரிடமிருந்து மற்றவருக்கு பரவுகிறது. Infected person to the healthy person. Easily is the transmitted the HIV from infected person to the healthy person. இதன் மூலமாக HIV பாதிக்கப்பட்டவரிடமிருந்து நலமாக உள்ளவர்களுக்கு HIV செல்கிறது. The HIV is not transmitted by the insect or by the casual contact. ஆனால் HIV பூச்சிகளின் வழியாகவோ அல்லது சாதாரண தொடுதல் வழியாகவோ HIV பரவுவது இல்லை. The HIV is not transmitted by the insects or by casual contact.
ஹெச்ஐவி பொதுவாக பூச்சிகளின் வழியாகவோ சாதாரண தொடுதல் வழியாகவோ ஹெச்ஐவி பரவுவது இல்லை. Then, after getting into the body of the person, the virus enter into the macrophages where the RNA genome of the virus replicate to form a viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. Reverse transcriptase. அதாவது ஒரு மனிதனில் உடலில் நுழைந்த பிறகு ஹெச்ஐவி நுழைந்த பிறகு ஹெச்ஐவி மேக்ரோபேஜ் செல்களில் நுழைந்து தன்னுடைய ஆர்என்ஏ மரபணு தொகுதியை ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டர்ஸ் நொதியின் உதவியால் வைரஸின் டிஎன்ஏவாக மாற்றிக்கொள்கிறது. ஆஃப்டர் கெட்டிங் இன்டு த பாடி of the person, the virus enter the macrophage where the RNA genome of the virus replicate to form the viral DNA with the help of enzyme reverse transcriptase நொதியின் உதவியினால் வைரஸின் டிஎன்ஏவாக மாற்றிக்கொள்கிறது. ஆர்என்ஏவிலிருந்து ஆர்என்ஏ மரபணு தொகுதியை ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டர்ஸ் நொதியின் உதவியினால் வைரஸின் டிஎன்ஏவாக மாற்றிக்கொள்கிறது. RNA genome of the virus replicate to form the viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. The viral DNA get the incorporated into DNA of the host cells and direct the infected cell to the protective viral particles. இந்த வைரஸ் டிஎன்ஏ விருந்தோம்பி செல்களின் டிஎன்ஏவுடன் இணைந்து தொற்று ஏற்பட்ட செல்களை வைரஸ் துகள்களை உற்பத்தி செய்ய வைக்கிறது. The macrophages that continues to produce the virus and in this way act like this the HIV factory. அதாவது இவ்வாறு மேக்ரோபேஜ்கள் தொடர்ச்சியாக வைரஸ்களை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் அவை ஹெச்ஐவியினுடைய தொழிற்சாலையாக செயல்படுகின்றன. The continue to produce the virus and in this way act like the HIV factory. The macrophages continue to produce the virus and in this way act like a HIV factory. இவ்வாறு மேக்ரோபேஜ்கள் தொடர்ச்சியாக வைரஸ்களை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் அவை ஹெச்ஐவி தொழிற்சாலையாக செயல்படுகின்றன. The simultaneously HIV enter to the helper T lymphocytes that replicate and produce the progeny virus. அதே நேரத்தில் உதவி டி லிம்போசைட்டுகளினுள் நுழைந்த ஹெச்ஐவி பெருகி சந்ததி வைரஸ்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. புரோஜனி வைரஸ்னா சந்ததி வைரஸ்களை உற்பத்தி செய்கின்றன. The progeny virus is the release into the blood attack the other helper T lymphocytes. இவ்வாறாக வெளிவந்த சந்ததி வைரஸ்கள் இரத்தத்தின் மற்ற உதவி டி செல்களையும் தாக்குகின்றன. This repeated leading to the progressive decrease. This is repeated leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocytes in the body of the infected person. This is repeated leading to a progressive decrease in the number of helper T lymphocytes in the body of the infected person. இந்நிகழ்வு தொடர்வதால் விருந்தோம்பியின் உடலில் உதவி டி லிம்போசைட்ஸ்களின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறையத் தொடங்குகிறது. இந்நிகழ்வு நடைபெறும் காலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மனிதருக்கு தொடர்ந்து குறுகிய கால காய்ச்சல், பேதி மற்றும் உடல் எடை
இழப்பு ஆகியவை ஏற்படுகின்றன. During this the period, the person suffer from the bouts of fever. Bouts of fever, குறுகிய கால காய்ச்சல். Bouts of feverனா குறுகிய கால காய்ச்சல். And diarrhea, பேதி. And weight loss, உடல் எடை இழப்பு இவைகள் நடைபெறுகின்றன. Due to the decrease the number of the helper T lymphocytes, the person starts suffering from infection and become the immune deficient and unable to protect against any infection. எனவே உதவி டி லிம்போசைட்டுகளின் எண்ணிக்கை குறைபாட்டின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மனிதருக்கு நோய் தடைகாப்பு குறைபாடு ஏற்பட்டு பலவிதமான நோய் தொற்றுகளுக்கு ஆளாகி எந்தவித நோய் தொற்றையும் தடுக்க இயலாத நிலைக்கு உள்ளாகின்றனர். எந்தவித நோய் தொற்றுகளையும் தடுக்க இயலாத அளவுக்கு ஆளாகின்றனர். The person starts suffering from the infection and become the immune deficient and unable to protect against any infection. உதவி டி லிம்போசைட்ஸ்களின் எண்ணிக்கை குறைபாட்டின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மனிதருக்கு நோய் தடைகாப்பு குறைபாடு ஏற்பட்டு பலவித நோய் தொற்றுக்கு ஆளாகி எந்த ஒரு நோய் தொற்றையும் தடுக்க இயலாத நிலைக்கு உள்ளாகி விடுகின்றனர். எந்தவித நோய் தொற்றையும் தடுக்க இயலாத நிலைக்கு உள்ளாகி விடுகின்றனர். Then a simple blood test is available that can determine whether the person has been infected with HIV. HIV தொற்றினை கண்டறிய எளிய இரத்த பரிசோதனை முறைகள் உள்ளன. Then the ELISA test, enzyme linked immunosorbent assay, detect a persons of the HIV antibody. It is a preliminary test. எலிசா சோதனை, என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோசார்பன் அசை, எலிசா எக்ஸ்பான்ஷன். இந்த ஹெச்ஐவி எதிர்ப்பொருள் உள்ளனவாம், ஆன்டிபாடி ஹெச்ஐவி எதிர்ப்பொருள் உள்ளனவாம். இந்த டிடெக்ட் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் ஹெச்ஐவி ஆன்டிபாடி, ஹெச்ஐவி எதிர்ப்பொருள் உள்ளனவா என்ற கண்டறியும் சோதனையாகும். இது முதல்நிலை சோதனையாகும். இட் இஸ் ஏ ப்ரிலிமினரி டெஸ்ட், முதல்நிலை சோதனையாகும். The Western blot test the more reliable and the confirmatory test. அதற்கு அடுத்து வெஸ்டர்ன் பிளாட் டெஸ்ட். வெஸ்டர்ன் பிளாட் சோதனை இது மிகவும் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த உறுதிப்படுத்தும் சோதனையாகும். இந்த ரிலையபிள்னா மோர் ரிலையபிள், நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த. கன்ஃபர்மேட்டரி டெஸ்ட் உறுதிப்படுத்தும் சோதனையாகும். இட் டிடெக்ட் வைரல் கோர் புரோட்டீன், இது வைரஸின் மைய புரதங்களை கண்டறிகிறது. வைரல் கோர் புரோட்டீன் மைய புரதங்களை கண்டறிகிறது. If the both test the detect the persons of the antibodies, the persons considered to be this the HIV positive. இவ்விரண்டு சோதனைகளிலும் HIV எதிர்ப்பொருள்கள் இரத்தத்தில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் அந்நபர் HIV பாதிப்புக்கு உள்ளானவராக கருதப்படுகின்றனர். Then the AIDS has no the cure. எய்ட்ஸ் ஒரு குணப்படுத்த முடியாத நோயாகும். The prevention of this the AIDS is the best option. அதாவது இந்நோய் வராமல் தடுத்துக்கொள்வதே மிக சிறந்த வழிமுறையாகும். Advocating the safe sex, promoting regular checkup, the safe blood for the transfusion. பொதுவாக பாதுகாப்பான உடல் உறவு, சேஃப் செக்ஸ், அட்வொகேட்டிங் த சேஃப் செக்ஸ், பாதுகாப்பான உடல் உறவு, அண்ட் சேவ் பிளட் ஃபார் த டிரான்ஸ்ஃபியூஷன், பாதுகாப்பான இரத்த மாற்ற முறைகள். தென் யூஸ் ஆஃப் டிஸ்போசபிள் நீடில்ஸ், ஒரு முறை மட்டுமே ஊசிகளை பயன்படுத்துதல். யூஸ் ஆஃப் காண்டம் டூரிங் தி செக்ஸுவல் கான்டாக்ட்,
உடலுறவின் போது கருத்தடை உரைகளை பயன்படுத்துதல். அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் அப்யூஸ். ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் ட்ரக் அப்யூஸ், போதை மருந்துகள் பயன்பாடுகள் தடுப்பு. திஸ் ஆர் ஆல் த ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எய்ட்ஸ். இவைகள் எய்ட்ஸ் நோயை தடுப்பதற்கான வழிமுறைகளாகும். Then the AIDS awareness program. The AIDS awareness program by NACO, National AIDS Control Organization, and NGOs, non-governmental organization, and WHO, World Health Organization, to prevent the spreading of AIDS. மேலும் NACO என்பது தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு அமைப்பு. தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு அமைப்பு, நேஷனல் எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன். மற்றும் NGO, அரசு சாரா அமைப்புகள், நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன். மற்றும் WHO, வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், உலக சுகாதார அமைப்பு மூலமாக எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளை நடத்துதல் போன்றவை எய்ட்ஸ் பரவுதலை தடுக்கும் வழிமுறைகள் ஆகும். எய்ட்ஸ் பரவுதலை தடுக்கும் வழிமுறைகள் ஆகும். Now go to the Tamil medium students. தடைகாப்பு குறைவு நோய்கள், இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி டிசீஸ். தடைகாப்பு மண்டலத்தின் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேலாக ஆக்கக்கூறுகளின் செயலிழப்பால் தடைகாப்பு குறைவு நிலை ஏற்படுகிறது. முதல்நிலை தடைகாப்பு குறைபாடுகள் முதல்நிலை தடைகாப்பு குறைபாடுகள் மரபியல் குறைபாட்டு காரணங்களால் ஏற்படுகிறது. அதேபோன்று இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு குறைபாடுகள் நோய் தொற்றுகள், கதிர்வீச்சு, செல் சிதைக்கும் மற்றும் நோய் தடைகாப்பை ஒடுக்கும் மருந்துகள் ஆகியவற்றால் ஏற்படுகிறது. தடைகாப்பு குறைவு நோய் என்றால் என்ன? தடைகாப்பு மண்டலத்தில் ஒன்று அல்லது அதற்கு மேலான ஆக்கக்கூறுகளின் செயலிழப்பால் தடைகாப்பு குறைவு நிலை ஏற்படுகிறது. இதனால் ஏற்படும் நோய் தடைகாப்பு குறைவு நோய்கள் எனப்படுகிறது. இவை இரண்டு வகைப்படுகிறது. ஒன்று முதல் நிலை தடைகாப்பு குறைபாடுகள், மற்றொன்று இரண்டாம் நிலை தடைகாப்பு குறைபாடுகள் எனப்படுகிறது. எய்ட்ஸ் என்பது பெறப்பட்ட நோய் தடைகாப்பு குறைவு சிண்ட்ரோம் எனப்படுகிறது. அக்யூட் இம்யூனோடெஃபிஷியன்சி சிண்ட்ரோம். இந்நோய் ஒருவருடைய வாழ்நாளில் தாமாகவே பெற்றுக்கொண்ட தடைகாப்பு மண்டல குறைபாட்டு நோயாகும். இது பிறவி நோயல்ல. எய்ட்ஸ் HIV மனித நோய் தடைகாப்பு குறைவு நோய் தொற்றால் ஏற்படுவதாகும். HIV எய்ட்ஸ் நோய் மனித நோய் தடைகாப்பு குறைவு வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படுகிறது. வைரஸ் தொற்றால் ஏற்படக்கூடியது. HIV ஹியூமன் இம்யூனோ வைரஸ் ஏற்படக்கூடியதாகும். இந்த வைரஸ் உதவி டி செல்களை தேர்ந்தெடுத்து தொற்றுகிறது. நோய் கிருமி தொற்றிய உதவி டி செல்களால் எதிர்ப்பொருள்கள் உண்டாக்கும் பி செல்கள் தூண்ட முடியாமல் போவதால் இவ்வைரஸ் தொற்று எதிரான இயற்கை தடைகாப்பு நடவடிக்கைகள் தோல்வியுறுகின்றன. மரபியல் பண்புகள் அடிப்படையிலும் எதிர்ப்பொருள் தூண்டிகளின் வேறுபாட்டின் அடிப்படையிலும் HIV-1, HIV-2 என இரண்டு வகைப்படுகின்றன. HIV-னுடைய அமைப்பு. மனிதனில் நோய் தடைகாப்பு குறைவு வைரஸ் லென்டி வைரஸ் பேரினத்தை சார்ந்தது.
இவ்வைரஸை மின்னணு நுண்ணோக்கி வழியே உற்று நோக்கும்போது 100 to 120 நேனோமீட்டர் விட்டமும் அடர்ந்த மையமும் மற்றும் லிப்போ புரத உரையையும் கொண்டு கோள வடிவில் காணப்படுகிறது. மேல் உரையில் கிளைகோபுரோட்டீன் 41 மற்றும் கிளைகோபுரோட்டீன் 120 என்று அழைக்கப்படும் கிளைகோபுரத நுண்முட்கள் ஸ்பைக் காணப்படுகின்றன. இதன் மையத்தில் 2 பெரிய ஒற்றை இலை RNAக்கள் காணப்படுகின்றன. இந்த RNAக்களுடன் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் நொதி இணைந்து காணப்படுகின்றன. மேலும் இதனுடன் புரோட்டியேஸ் மற்றும் ரிபோநியூக்ளியஸ் நொதிகளும் உள்ளன. இதன் மையம் கேப்சிட் என்ற புரத உரையால் சூழப்பட்டுள்ளது. கேப்சிட் உரையை தொடர்ந்து மேட்ரிக்ஸ் புரத உரை ஒன்றும் காணப்படுகிறது. இது HIV அமைப்பு. HIV பொதுவாக கோள வடிவில் காணப்படுகிறது. இதனுடைய மேற்புறம் கிளைகோபுரோட்டீன் 41, அதற்கு அடுத்து இதனுடைய உட்புறம் கிளைகோபுரோட்டீன் 120 காணப்படுகிறது. ஈரடுக்கு கொழுப்பு உரை, தளப்புரதம் மேட்ரிக்ஸ் புரோட்டீன், அடுத்து பார்த்திங்கன்னா புரத உரை கேப்சிட் உரை, ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் உள்ளார என்சைம் பார்த்தீங்கன்னா ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ்ங்கிற என்சைம் காணப்படுகிறது. அந்த இன்னர்மோஸ்ட் ரீஜியன் சென்டர் நடுப்பகுதியில் பார்த்திங்கன்னா 2 ஒற்றை இலை RNAக்கள் காணப்படுகின்றன. இவை HIV அமைப்பு ஆகும். அடுத்து HIV கடத்தப்படுதல். பெரும்பாலும் மேக்ரோபேஜ் செல்களுக்குள் HIV வைரஸ் அதிகம் காணப்படுகிறது. செல்லுக்கு வெளியே 6 மணி நேரம் மட்டுமே உயிர் வாழும் இந்த வைரஸ் செல்லுக்குள் 1.5 நாட்கள் வரை உயிர் வாழ்கின்றன. பாதுகாப்பற்ற உடல் உறவு, பாதிக்கப்பட்ட நபரின் இரத்த தொடர்பு கொண்ட ஊசிகள், உறுப்பு மாற்றம், இரத்த ஏற்றம் மற்றும் HIV பாதிக்கப்பட்ட தாயின் மூலம் குழந்தைக்கு ஏற்படும் நேரடி கடத்தல் போன்ற வழிகளின் மூலம் HIV கடத்தப்படுகிறது. மேலும் பூச்சிகளின் வழியாகவோ சாதாரண தொடுதல் வழியாகவோ HIV பரவுவது இல்லை. மனித உடலில் நுழைந்த பிறகு HIV மேக்ரோபேஜ் செல்களில் நுழைந்து தன்னுடைய RNA மரபணு தொகுதியை ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் நொதியின் மூலமாக ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் நொதியின் உதவியால் வைரஸின் DNAவாக மாற்றிக்கொள்கிறது. இந்த வைரஸ் DNA விருந்தோம்பிய செல்களில் DNAவுடன் இணைந்து தொற்று ஏற்பட செல்களை வைரஸ் துகள்களை உற்பத்தி செய்ய வைக்கிறது. இந்த வைரஸ் DNA விருந்தோம்பிய செல்களின் DNAவுடன் இணைந்து தொற்று ஏற்பட்ட செல்களை வைரஸ் துகள்களை உற்பத்தி செய்ய வைக்கிறது. இவ்வாறு மேக்ரோபேஜ்கள் தொடர்ச்சியாக வைரஸ்களை உற்பத்தி செய்வதன் மூலம் அவை HIV தொழிற்சாலையாக செயல்படுகிறது. அதே நேரத்தில் உதவி T லிம்போசைட்டுகளினுள் நுழைந்த HIV பெருகி சந்ததி வைரஸ்களை உற்பத்தி செய்கிறது. சந்ததி வைரஸ்களை உற்பத்தி செய்து கொள்கின்றன. இவ்வாறாக வெளிவந்த புரோஜனி வைரஸ் சந்ததி வைரஸ்கள் இரத்தத்தின் மற்ற உதவி T செல்களையும் தாக்குகின்றன. இந்நிகழ்வு தொடர்வதால் விருந்தோம்பியின் உடலில் உதவி T லிம்போசைட்டுகளின் எண்ணிக்கை படிப்படியாக குறையத் தொடங்குகிறது. இந்நிகழ்வு நடைபெறும் காலத்தில் பாதிக்கப்பட்ட மனிதருக்கு தொடர்ந்த குறுகிய கால காய்ச்சல், பேதி மற்றும் உடல் எடை இழப்பு ஆகியவை ஏற்படுகின்றன. உதவி T லிம்போசைட்டுகளின் எண்ணிக்கை குறைபாட்டின் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட மனிதருக்கு நோய் தடைகாப்பு குறைபாடு ஏற்பட்டு பலவித நோய் தொற்றுக்கு ஆளாகி எந்தவித நோய் தொற்றையும் தடுக்க இயலாத நிலைக்கு உள்ளாகின்றனர். HIV தொற்றினை கண்டறிய எளிய இரத்த பரிசோதனை முறைகள் உள்ளன. எலிசா சோதனை, என்சைம் லிங்க்டு இம்யூனோ சார்பண்ட் அசை, HIV எதிர்ப்பொருள் உள்ளனவா என கண்டறியும் சோதனையாகும். இது முதல்நிலை சோதனையாகும். HIV எதிர்ப்பொருள் உள்ளனவா என கண்டறியும் சோதனையாகும். இது முதல்நிலை சோதனையாகும். எலிசா சோதனை.
அடுத்து வெஸ்டர்ன் பிளாட் சோதனை மிகவும் நம்பகத்தன்மை வாய்ந்த உறுதிப்படுத்தும் சோதனையாகும். இது வைரஸின் மைய புரதங்களை கண்டறிகிறது. இவ்விரண்டு சோதனையும் HIV எதிர்ப்பொருள் இரத்தத்தில் இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டால் அந்நபர் HIV பாதிப்புக்கு உள்ளானவராக கருதப்படுகின்றனர். எய்ட்ஸ் ஒரு குணப்படுத்த முடியாத நோயாகும். இந்த நோய் வராமல் தடுத்துக் கொள்வதே மிக சிறந்த வழிமுறையாகும். பாதுகாப்பான உடலுறவு முறைகளை போதித்தல், பாதுகாப்பான இரத்த மாற்று முறைகள், ஒரு முறை மட்டுமே ஊசிகளை பயன்படுத்துதல், உடலுறவின் போது கருத்தடை உரைகளை பயன்படுத்துதல், போதை மருந்துகள் பயன்பாடு தடுப்பு ஆகியவைகள் ஆகும். இவை HIV எய்ட்ஸ் நோயை வராமல் தடுப்பதற்கான வழிமுறைகள் ஆகும். மேலும் தேசிய எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாடு அமைப்பு நேஷனல் கண்ட்ரோல் ஆர்கனைசேஷன் NACO மற்றும் அரசு சாரா அமைப்புகள் நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் NGO மற்றும் உலக சுகாதார அமைப்பு வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் மூலமாக எய்ட்ஸ் விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை நடத்துதல் போன்றவை எய்ட்ஸ் பரவுதலை தடுக்கும் வழிமுறைகள் ஆகும். So this class have the finished. The next class we can go to the next topic. Thank you.